السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اردو سبق میں ہم لوگ پڑھیں گے قریش۔ جو دین کے متعلق سے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک نسب کے بیان میں تم حضرت فہر کا نام پڑھ چکے ہو۔ اب تم یہ بتاؤ کہ تمہیں حضرت فہر کے بیٹے پوتے کے نام یاد ہیں کہ نہیں؟ ہو سکتا ہے کہ تمہیں یاد نہ ہو، اس لیے ہم دوبارہ بتائے دیتے ہیں۔ حضرت فہر کے صاحبزادے کا نام حضرت غالب اور پوتے کا نام لویا اور پرپوتے کا نام حضرت کعب ہے۔ مکہ والے حضرت فہر کو قریش کے نام سے یاد کرتے تھے۔ بات یہ ہے کہ عربی زبان میں قریش سمندر کی اس مچھلی کا نام ہے جو دوسرے سمندری جانوروں سے زور اور طاقت میں بڑھ کر ہوتی ہے۔ تو چونکہ حضرت فہر بہادری اور شرافت میں دوسروں سے بڑھ چڑھ کر تھے، اس لیے لوگ ان کو قریش کہا کرتے تھے۔ پھر بعد میں ان کے گھرانے اور خاندان کا نام بھی قریش پڑ گیا۔ چنانچہ عرب میں حضرت غالب، حضرت لویا، حضرت کعب اور ان کے بیٹوں اور پوتوں کو قریش کہا جاتا تھا۔ یوں تو ملک عرب میں قریش کا خاندان بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، بلکہ عرب کے باہر دوسرے ملک کے لوگ بھی قریش کی عزت کرتے تھے۔ لیکن جب سے سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا حضرت ہاشم اس خاندان میں پیدا ہوئے، اس وقت سے قریش خاندان کی عزت میں چار چاند لگ گئے، کیونکہ حضرت ہاشم نے کئی ایک کام ایسے انجام دیے جن سے قریش کی دھاک ہر طرف بیٹھ گئی۔ یہاں تک کہ جنگلوں میں اور پہاڑوں میں رہنے والے ڈاکو بھی خاندان قریش کے لوگوں کا احترام کیا کرتے تھے۔ چنانچہ قریش کا قافلہ بے خوف و خطر ہو کر مکہ سے ملک شام اور یمن کا سفر کرتا تھا اور ڈاکوؤں کی لوٹ مار محفوظ رہا کرتا تھا۔ جس زمانے میں ہمارے سرکار پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف میں پیدا ہوئے، اس وقت قریش کا قبیلہ ایک بہت بڑا گھرانہ بن کر کئی خاندانوں میں بٹا ہوا تھا، جس میں چند مشہور خاندان یہ تھے: بنی عدی، بنی تیم، بنی مخزوم، بنی سہم، بنی زہرہ، بنی عبدالشمس، بنی امیہ، بنی ہاشم۔ جب ہمارے سرکار پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیغمبری کا اعلان فرمایا اور اسلام کی تبلیغ شروع کی تو خاندان قریش کے چودھریوں اور دوسرے لوگوں نے بڑی سخت مخالفت کی، جن میں ابو جہل مہذبی، ابو لہب ہاشمی، عاص بن وائل سہمی، عتیہ بن رابعہ ابسی، ولید بن مغیرہ مخزومی وغیرہ پیش تھے، اور ان میں اس کے اکسانے پر قریشی کافروں اور مسلمانوں کے درمیان میدان بدر میں جنگ ہوئی۔ قریش کا لشکر 1000 کا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ صرف 313 تھے۔ لڑائی ہوئی اور گھمسان کی ہوئی۔ حضور کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی۔ قریش کے بڑے بڑے سردار اور بہادر مسلمانوں کے ہاتھ سے مارے گئے۔ ابو جہل بھی قتل ہو کر جہنم رسید ہوا۔ قتل ہونے والے کافروں کی تعداد 70 تھی اور
70 गिरफ्तार हुए, बाकी काफिर मैदान छोड़कर भाग निकले। उस जंग से कुरैश का जोर टूट गया और उनकी हिम्मत पस्त हो गई। ख़ानदान कुरैश में बहुत से खुशनसीब हजरात भी गुज़रे हैं जिन्होंने सहाबी होने के इज्जत हासिल की है। इनमें बाज़ तो वो हैं जो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की खबर सुनते ही फ़ौरन मुसलमान हो गए और उन्होंने बेचूं व चरा हुजूर की ग़ुलामी कबूल कर ली, जैसे सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, हज़रत मौला अली हाशमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, हज़रत उस्मानी गनी अमूरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ जहरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, हज़रत साद बिन अबी वक़ास जहरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो। और बाज़ हज़रात वो हैं जिन्होंने पहले तो साल मुसलसल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से टक्कर ली, लेकिन फिर ग़ुलामी में दाखिल होकर जानसार सहाबी हो गए। मसलन हज़रत अबू सुफियान बिन हरब अमवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, हज़रत उमर बिन आस शहमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, हज़रत खालिद बिन वलीद महज़बी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो और रहे हज़रत उमर फ़ारूक आज़म अदवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो। तो आपने शुरू में ज़रूर मुखालफत की थी, लेकिन जल्द ही प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी इख्तियार करके सैदाई बन गए। इस सबक का मश्क है। पहला, किसी चीज़ से ताल्लुक़ और लगाव ज़ाहिर करने के लिए याए तहमी आती है। मसलन कानपुर एक शहर है। जब तुम लफ्ज़ का कानपुर के आखिर में पाए तहमी जोड़कर कानपुरी कहोगे तो इसका मानी ये होगा कि कानपुर का रहने वाला आदमी या कानपुर की बनी हुई कोई चीज़। दूसरा है, जिस लफ्ज़ में याए तस्बती लिखती है, जिस लफ्ज़ में याए नस्बती लिखती है उस मंसूब से मंसूब कहते हैं, जैसे देहलवी, बरेलवी, अरबी, हिंदुस्तानी। तीसरा है, तुम्हारे सबक में हाशमी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। यहाँ हाशमी से मुराद वो शख्स है जो हज़रत हाशिम की नस्ल में पैदा हुआ। चौथा है, किसी लंबे लफ्ज़ में याए नस्बती लगाते वक्त कुछ हुरूफ को कम कर दिए जाते हैं। मसलन अब्दुल शम्स एक लंबा लफ्ज़ है, इसमें जब याए नस्बती लगेगी तो इसको शम्सी कहा जाएगा। यूं ही अब्दुल कादिर का नाम का इस मंसूब कादरी बोला जाएगा। इसमें कुछ सवालात दिए गए हैं। पहला सवाल है, अबू जहल कहाँ कत्ल किया गया। दूसरा सवाल है, इस सबक में से 4 इसमें मंसूब छाँट कर निकालो। तीसरा सवाल है, हज़रत अबू बकर को ज़मी और हज़रत उमर को अदबी क्यों कहा जाता है। चौथा है, हज़रत फ़हर का नाम कुरैश क्यों पड़ा। इन सवालों का जवाब आप कमेंट्स में दें। आज का सबक यहीं तक है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज़।